ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ कौन बैठूगा, किंदी तस्वीर लगूगी, किंदा नाम उत्थे लिखा जाऊगा, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट लिखा जाऊगा, श्रोमणी अकाली दल लिखा जाऊगा। बहुत सारे सवाल खड़े हो गया क्योंकि अज उत्थे कूची फेर दी गई है। दिल्ली स्टेट जिहड़ा मिस्टर कालका हरां ने बनाया सीगा उस ते कूची फेरी गई है तो इहदा भविख की है, तो इहदे पिछे की है, एजेंडा की है, सब कुछ समझने की जरूरत हैगी। अज ये मुद्दा छोटा लगता पर मुद्दा बहुत वड्डा, कब्जे वाला कलेश का भविख की। इस मुद्दे ते बहुतियां धਿਰਾਂ हजे खुल के बोलण नूं तैयार नहीं, पर अवतार सिंह हित ते कालका धड़ा आमो सामने होया ते अवतार सिंह हित ने की किया, पहला उस सुन लीजिए। दफ्तर जो है ये श्रोमणी अकाली दल बादल का जो सी वो है, बादल कहते वैसे श्रोमणी अकाली दल है, शहीदां दी जथेबंदी जी है वो दफ्तर है। बाहर बोर्ड लगा प्रकाश सिंह बादल के कोल मैं नींह पत्थर का ये मैं आप बनाया अपने हत्थां नाल। इस तो बनाउण तो पहलां भी ये दफ्तर साडा सी। असीं बड़े दुखी हाँ इस गल्लों हिरदे तो कि जिन्होंने लोगों ने पार्टी में रज के खाधा, पार्टी के नाते नजायज़ प्रॉपर्टियां खरीदियां, पंजाब खरीदियां, जो मोहाली एयरपोर्ट उत्थे इन्होंने नजायज़ ढंग नाल प्लाट लए ने, सरचे ने ते कालके ने इन्होंने बेअंत प्रॉपर्टी बनाई इन्होंने सरकार की ताकत के नाल। ते जदों सरकार नूं लोड़ पई ते छड़ के गद्दारी। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पुछांगे, दिल्ली च श्रोमणी अकाली दल दफ्तर ते फेरी की कूची का असल एजेंडा की है। इस सवाल ते बहस होगी। जो पैनल साडे नाल तुहाडा तारफ करवाने तो उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। हरदीप सिंह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज़ाद तौर पर मैंबर ने, तो हरदीप सिंह हरी इस वक्त कनेडा तो साडे नाल बैठे ने। हरदीप सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। अमरदीप सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल स्पोक्स परसन है, नाल इन्हां दे सानूं बादल लिखना पिया तो क्योंकि मसला ही सारा धड़े का खड़ा होया। धारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। विक्रम सिंह रोहिणी श्रोमणी अकाली दल कालका धड़े दे ने, ये उत्थे दिल्ली कमेटी के मैंबर ने तो बड़ा लंबा तजर्बा इन्हों। विक्रम सिंह रोहिणी तुहाडा बहुत स्वागत है, बहुत लंबे अंतर नाल जिते सीगे। डॉक्टर परमिंदर सिंह जागो दे स्पोक्स परसन है। डॉक्टर परमिंदर सिंह हरां दा पिछोकड़ भी पहलां अकाली दल नाल संबंधित रहा, श्रोमणी अकाली दल नाल, ते हुण मनजीत सिंह जी के हरां दे नाल इन्हां दा रिश्ता है। डॉक्टर परमिंदर सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल विक्रम सिंह रोहिणी तुहानूं करना चाहूँगा। विक्रम सिंह रोहिणी, मामला है की है, जरा संक्षेप दस्सिओ प्लीज। सॉरी रिपीट करियो। मामला है की है? कब्जे वाला सवाल खड़ा करना मैनू भी चंगा नहीं लगता। जो गुरु घर की गल होंदी है उत्थे कब्जा शब्द आवे, मैनू बड़ा इतराज है। बोलो विक्रम सिंह। मैं वही गल करदा जी कि गुरु तेग बहादुर साहब के दर के उपर कब्जा करना ये बड़ी माड़ी गल है और मंदभागा दिन है अज का दिन कि जो उस तरह बदमाशा नूं लिया के और कब्जा करने की कोशिश की गई। मैं समझदा कि गुरु घर दे विच गुरु तेग बहादुर साहब के दर के उपर इस तरह की हरकत करनी ये सरदार अवतार सिंह हित के किरदार के उपर लेवल के उपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और ये पिछे की सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने हुक्म किया या जिहड़े वो किराए ते बंदे लैके आए सीगे जिन्हां ने पट्टी पहुंचने की कोशिश की। क्योंकि तुहाडी मैं जानकारी लिए दस देवां कि जिस तरह ही ये नवी कमेटी बनी सीगी और उस तो बाद दिल्ली स्टेट का श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट का जिहड़ा अपना हुई, उस वेले पिछले एक महीने तो ये श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के कोल दफ्तर हैगा, ये बकायदा चिट्ठी कढ़ी गई जी मौजूदा प्रधान जिहड़े दिल्ली के ने महेंद्रपाल सिंह जी चड्ढा उन्होंने एक चिट्ठी लिखी दिल्ली कमेटी नूं और उस दिल्ली कमेटी ने उस तो बाद एक चिट्ठी लिखी श्रोमणी अकाली दल नूं कि तुहाडे कोल दो पोर्शन ने। मैं तुहाडी वैसे जानकारी नहीं दस देवां, इस कंपलैक्स में जिथे दफ्तर ने पार्टी के बने हुए ये बिल्कुल बैक साइड ते रकाबगंज साहब के बैक साइड ते कंपलैक्स बनया होया जिहदे विच श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जिहड़ी सरना धल है उन्हां वास्ते भी एक दफ्तर की स्पेस दी गई हुई है। अकाली दल कोल दो स्पेस हैगियां सीगियां, एक ऊपर एक नीचे, जिहदे विच एसजीपीसी का दफ्तर भी चलदा है। और उस तो बाद हुण जिहड़ी नवी कमेटी बनी इस दे विच पहले भी जागो पार्टी के जिहड़े प्रधान ने उन्होंने अपने पिता के नाम से फाउंडेशन बनाई सी, उहदा भी एक दफ्तर बनाने की कोशिश की गई सी पहला, जिहड़ी बाद च सिरसाई के टाइम उहनूं हटाया गया। अज जो महेंद्रपाल सिंह चड्ढा जो दिल्ली प्रदेश के प्रधान ने उन्होंने चिट्ठी लिखी मौजूदा प्रधान कालका नूं और जगदीप सिंह कालो नूं कि बकायदा चिट्ठी दे के श्रोमणी अकाली दल नूं पाया गया कि उपर वाला पोर्शन तुसीं ले लो और थल्ले वाला पोर्शन इस पार्टी नूं दिता जाए, जिहदे
29 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਸੀਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਸੀਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਉਣ, ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ? ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਫੇਰੇਗੀ ਕੂਚੀ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਐਡਰੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੂਚੀ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ
मैं समझना कि वो वाकई मुद्दे की गल हैगी है और जो हित साहब ने किया 1 महीना देरी ना किया लेकिन वो पहले हो जाना चाहिए सी। लेकिन ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਸੂਖ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਿਸਟਰ ਕਾਲਕਾ ਹਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਕਾਬਗੰਜ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਚਲੋ और अलग अलग सिंबल एक जगह तकड़ी है एक जगह बाल्टी है। ठीक है जी ਮਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਵੇਖੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਆਫਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਫਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਫਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਕਾਲਕਾ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੱਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੋ ਪੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ 1971 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਨਰਲੇਪ ਕੌਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਖਬਰਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 500 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2-3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ 12 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ, ਦੋਨੋਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, 17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ 20 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜੀ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗਾ? 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਂਡੇ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਲਾ ਬੱਦੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਫੇਰਗੀ ਕੂਚੀ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਾਰਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲੱਗ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਸੰਘ ਭਾਗਵਤ, ਅਖਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੰਬੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂਬਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਰ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਰਡ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 51 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 29 ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਮੈਂਬਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। 21 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਜਾਗੋ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। 2-3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ।
ਔਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ 27 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਕ 26 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਦੋ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਕਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰੀਨਗਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਠੋਕਿਆ, ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਗਾਂਠ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਐ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਸ਼ਾ ਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਤਾਰਨੀ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ? ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। देखो केपी जी, साडा कोई टकराव नाल लेना देना नहीं है और साडा कोई मसला भी नहीं है कि टकराव ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਰਤ ਲਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈਗਾ?
ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਨ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਫੇਰੇਗੀ ਕੂਚੀ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 20 ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 20 ਵਾਰ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਇਸ ਦੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਦੋ। ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੱਟੀ ਪੋਚੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਖੁਰਦ-ਮੁਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ, ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ? ਦੇਖੋ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਗੱਲ।
ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਫਿਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਆਫਿਸ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਰ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਹਿੱਤ ਤੇ ਕਾਲਕਾ, ਇਹ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਚ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।